ان کے پاس ہے یہ ڈرل مشین تھی، وہ بھی پڑی، یہ دیوار میں سراخ کرنے والی ڈرل مشین، آری بلیڈ بھی تھا ان کے پاس۔ پہلے آپ کو ماریں گے جب آپ کے گھر والوں نے پیسوں کا رینج نہیں کیا، پھر آپ کے کان کاٹیں گے، اس کے بعد بھی آپ نے رینج نہیں کیا تو آپ کے ناخون اپاڑیں گے۔ ہم نے جینے کی امید چھوڑ دی تھی کہ ہم نہیں بچیں گے، بس اب ہم ختم، کہانی ہماری ختم ہوگی۔ ہمارے سامنے وہ بندوں کو کاٹتے تھے، چاقو وغیرہ مارتے تھے، ہم دیکھ کے بس یہ جینے کی امید چھوڑ دی تھی ہم نے۔ پھر انہوں نے آپ کے گھر والوں کے نمبر لیے، ان کو ویڈیو بھیجی، آپ کی کوئی بات چیت بھی ہوئی تھی گھر والوں سے؟ گھر والوں سے وہ ہماری صرف زیادہ یہی کرتے تھے، وائس میسیج ہماری سینڈ کروا، جب گھر والے بولتے نا ہمارے لڑکوں سے بات کرواؤ تو وہ ایک وائس میسیج سینڈ کرتے تھے میری، یا اگر میرے گھر والوں کا آگے اس کے گھر والوں کا آگے تو وائس میسیج کرواتے تھے وہ بس، وائس میسیج کے تھرو؟ ہاں کوئی ویڈیو کال یا کال وغیرہ نہیں کرتے؟ نہیں، ویڈیو کال تو انہوں نے کبھی بھی ہمارے آگے نہیں کی تھی۔ بس ایک دفعہ ماموں ماجد ہے ہمارا، جس نے یہ اس کا مین کردار ہے، اللہ نے ایک ذریعہ بنایا، اس نے بہت زیادہ محنت کی ہے ہمارے پیچھے، یہاں دھرنے بھی دیے، روڈ بلاک کیے ہیں، تو آج اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم خیر سلامت۔ کون کون سے اوزار ہیں ان کے پاس مارنے کے، تشدد کرنے کے؟ یہ تو نارمل آپ نے بتایا نا، ڈنڈے، چاقو، اس کے علاوہ اور کیا چیز؟ ادھر ان کے پاس ہے یہ ڈرل مشین تھی، وہ بھی پڑی، یہ دیوار میں سراخ کرنے والی ڈرل مشین، آری بلیڈ بھی تھا ان کے پاس، پلاس تھا، پلاس کئی قسم کے تھے۔ انسانوں کے اوپر یہ چیزیں آزمائی جاتی تھی، ان پہ تشدد کیا جاتا تھا ان چیزوں سے؟ بھئی اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، 10 دن آپ نے پیسے نہیں دیے تو پھر ایک نئی تشدد کریں گے وہ الگ طریقے سے، پہلے آپ کو ماریں گے جب آپ کے گھر والوں نے پیسوں کا رینج نہیں کیا، پھر آپ کے کان کاٹیں گے، اس کے بعد بھی آپ نے رینج نہیں کیا تو آپ کے ناخون اپاڑیں گے، اس کے بعد بھی اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہوئے تو وہ آگے فروخت کرتے ہیں، جہاں پہ انسان کے جسم سے گردے، آنکھیں، جگر وغیرہ جو بھی انسان کی مین چیز ہوتی ہے نا، جو بکنے کے قابل ہوتی ہے، وہ نکالتے ہیں، وہ نکال لیتے تھے جو بھی انسانی چیز؟ جی، وہ آگے پھر سپلائی کرتے تھے۔ یعنی کہ وہاں سے بچ کے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جینے کی امید چھوڑ دی تھی کہ ہم نہیں بچیں گے، بس اب ہم ختم، کہانی ہماری ختم ہوگی۔ جب آپ کے ساتھ یہ سارے معاملات ہو رہے تھے تو کیا دل میں چل رہا تھا، دماغ میں کیا چیزیں آ رہی؟ بس یہ کہ اللہ سے بھیک مانگتے تھے، اور ایک صرف اللہ سے ہی آخری امید تھی کہ اللہ کوئی ذریعہ بنا دے، ایک ہمیں نئی زندگی دے دے جینے کی، تو شکر ہے رب کا، اس نے ہمیں ایک نئی زندگی دی ہے۔ اس ٹائم تو وہ ہماری آنکھوں کے سامنے اتنا، ہمارے سامنے وہ بندوں کو کاٹتے تھے، چاقو وغیرہ مارتے تھے، ہم دیکھ کے سن کے تو میں کہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، اس کو میرے آگے مارتے تھے، میرے کزن تھا، آدھی سی جان نکل جاتی، اس کو پھر مارتے، یہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے تو اس طرح ہی مر جاتے تھے، کیونکہ تڑپتے تھے وہاں، ہم جب ہمیں مارتے تھے ایسے تڑپتے تھے ہم۔ اچھا، مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے جینے کی اس امید چھوڑ دی تھی کہ ہم یہاں سے زندہ جائیں گے، کون یاد آتا تھا فیملی میں سے؟ یاد تو بس زیادہ اپنی ماں ہی یاد آتی تھی مجھے، اپنے بچے یاد آتے تھے، ان کا کیا بنے گا۔ کتنے بچے ہیں؟ میرے 4 بچے ہیں۔ 4 بچے؟ جی، بیٹیاں بیٹے؟ ایک بیٹی ہے، 3 بیٹے ہیں۔ ماں یاد آتی تھی، بچے ماں یاد آتی تھی بہت زیادہ۔ بس امید بالکل چھوڑ دی تھی کہ نہیں اب نہیں بچ کے جائیں گے؟ بس یہ جینے کی امید چھوڑ دی تھی ہم نے، ہاں۔ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر ظلم کیا گیا، کہ باہر جانے کا جھانسا دیا جاتا ہے، پاکستانی ایجنٹ ملوث ہیں جو کہ پیسے بھی لے لیتے ہیں، وہاں جا کے خود ہی ان کو پھر آگے بیچ دیا جاتا ہے کہ اللہ پھڑ ہن میں دیہڑی لا لی ہو، ہن تیری واری ہو، انہوں کٹ دے وڈ دے، مینوں کوئی فرق نہیں پیندا، مینوں میرے پیسے دے تے میں گھر جاواں۔ خدا کا خوف کریں یار، آپ کے گھر پہ بھی بچے ہیں، بیٹے ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے یہاں اداروں کو کچھ نہیں پتا تو شاید یہ غلط ہوگا، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا کہ کسی کو نہیں پتا، سب کو پتا ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، جب آپ کو پتا چلا کہ گھر والوں نے پیسے بھیج دیے ہیں، اس کے بعد کے کیا معاملات تھے؟ کیسے، کس نے آپ کو بتایا؟ بس یہ ماموں سے انہوں نے ایک دفعہ بات کروائی تھی کہ ماموں نے ان کو بولا کہ بھئی میرے بھانجوں کو مارنا نہیں ہے، میں نے آپ کو پیسے دے دیے، لیکن وہ ہمیں جو بولتے تھے، ہم ماموں سے بات کرواتے تو ماموں ہم سے پوچھتا تھا یہ اب آپ کو مارتے تو نہیں، ہم یہی بولتے تھے نہیں مارتا ماموں، لیکن وہ ہمیں گھر پہ کھڑے رہتے ہوں گے وہ؟
जब बात करवाते हैं तो 2-3 बंदे इधर खड़े हैं, 2 इधर खड़े हैं। अच्छा, उनकी शक्लें देखते थे आप? शक्लें उनकी इतनी खतरनाक खौफनाक शक्ल थी, टैटू बने हुए हैं उनकी शक्लों पे, अच्छा, टैटू बनाए इधर। कौन थे वैसे? कोई पठान थे, पंजाबी थे, गोरे थे, कौन थे वो, क्या लगता था? 5 ईरानी थे, 5 अगवानी थे, और पश्तो भी वो बोलते थे। और वैसे तो मेरे ख्याल में उनको कोई तुर्की की ज़ुबान 7-8 ज़ुबानें उनको आती थी, ऑलरेडी आती थी उनको, क्योंकि अगवानियों को गाइड करने वाला अलग था और पाकिस्तानियों को गाइड करने वाला तो वो अलग था। और ये टोटल ग्रुप था जो अगवानी और ईरानियों का था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके इतने दिन वहाँ पे रहते हुए कोई और लड़का बाजियाब करवाया उनके घर वालों ने, क्यों गया हो? देखो, हमें तो यही बोलते थे इनकी पेमेंट होगी और इनको हम छोड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो जिस तरह से लेकर जाते तो हमें नहीं लगता था वो छोड़ने जा रहे हैं। आंखें के ऊपर पट्टी बांधते थे और हाथ को बांध के पीछे, और फिर गाड़ी में लेकर, उसके बाद हमें तो क्या पता है कहाँ पर ले जा रहे हैं, कहाँ पर नहीं ले जा रहे हैं। उस हाल में अल्लाह या अपने घर वाले याद आते? यही याद आते थे और कोई याद नहीं आता था बस। दिल में ये आता होगा कि अल्लाह एक बार निकाल दे, दोबारा सोचेंगे भी नहीं। मैं कहता हूँ 24 घंटे वो हमें मारते भी थे, फिर भी हम अल्लाह का जिक्र याद करते, या अल्लाह मदद कर, हमें एक दफ़ा बचा ले बस। अच्छा, जब वो चले जाते थे कमरे से तब सुकून थोड़ा सा मिलता था, और जब वो आते थे तो दिल में क्या खौफ आता था कि अब ये आगे हैं, पता नहीं क्या करेंगे? वो हमारे साथ इस तरह करते, सुबह उन्होंने आना, इंटर होना तकरीबन 7-1 बजे। अच्छा, उसके बाद हमें रात के 2 बजे तक इस तरह ही पैरों पे बैठना है, यानी कि टेक भी नहीं लगाने देते थे। 3 बंदे हमारे ऊपर 24 घंटे ऊपर होते थे, वो उधर ही बैठे होते थे। तो हमें टेक भी लगाते तो मुक्के लाते मारते थे, थोड़ी सी आंख लगती थी तो ठुड्डे मुक्के मारते अच्छा, उल्टा कितनी देर लटकाए रखते थे? उल्टा हमें तकरीबन 1-1 घंटा भी लटकाते थे, आधा घंटा भी लटकाते थे, उनकी मर्जी होती थी जब तक लटकाएं। ये मैं कहता हूँ, ये हाथ पैर हमारे सूज के इतने हुए थे, उंगलियां सूजी हुई थी। ये सारे देखो आप निशान ही है, सब ये उन्होंने तशद्दुद किया, ये सब उन्होंने कई जुल्म किया है, ये सूजे हुए थे। अगर वो हमें खोल भी देते हम तब भी नहीं भाग सकते, इतना बुरा हाल था हमारा। अंदर जिस्म में कोई जान नहीं थी बिल्कुल भी, यानी ना हमें खाना मिलता था ना पानी मिलता था। इतना ऐसा वो देते थे कि ये बस ना जिंदा रहें ना मरें। तो वो अगर हमें जंजीरों से नहीं भी बांधते तो हम तब भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर जान ही नहीं थी। अच्छा, फिर किसने आपको बताया कि आपके घर वालों ने हमें तवान दे दी है, हमारी डिमांड के मुताबिक पैसे मिल गए, आप जाओ? किसने? उन्होंने खुद बताया? ये हमारे मामू ने हमें बताया था, बात हुई थी मामू से कि भाई मैंने आपके पैसे भर दिए, अब आपको ये ना मारेंगे ना कुछ करेंगे, 1-2 दिन में या आज या कल में। वो कहते फिर वाकई नहीं मारा? नहीं, मारते थे रोज, फिर भी मारते थे, लेकिन जब मामू का फोन आते थे ये बोलते कि तुमने ये कहना कि नहीं मारते। हम तो पैसे लेके भी मारते हैं। उनका देखें, उनका जो मसला था कि पैसे दें, बस पैसे दे दिए फिर भी मार रहे हैं। भाई वो जो पाकिस्तानी है ना, अफगानिस्तान के पाकिस्तानियों से सबसे ज़्यादा लगते हैं। वो कहते पंजाबी को कोई हमें 2 करोड़ भी देना, हम फिर भी पंजाबी को मार देते हैं। वो खुद ये बात बोलते हैं। पंजाबियों से इतनी नफरत? पाकिस्तानियों से नफरत है भाई, वो खुद बोलते थे कि हम इतनी नफरत करते हैं पाकिस्तानियों से कि पाकिस्तानी आ जाए हम पैसे लेके भी मार देते। वो पैसे लेके आगे फरोख्त करते हैं। वो यानी कि उनका ही ग्रुप है वो भी, वो जो जिस्म से ये गुर्दे वगैरह, जिगर और ये आंखें वगैरह निकालते हैं, पार्ट निकाल के आगे सप्लाई करते हैं यूरोप कंट्रियों में। खुशकिस्मती है फिर आपकी, अब आ गए। ये अल्लाह का, हम सारी ज़िंदगी एहसान अगर सजदे में पड़े रहें तो उसका एहसान नहीं झुका सकते, जितना बड़ा एहसान हमारे ऊपर उन्होंने किया अल्लाह ताला ने। शुक्र है मेरे रब का, लाख लाख शुक्र है ये। हाँ, चलें जी नाज़रीन, ये ऐसी एक स्टोरी है कि जो मेरे पाकिस्तान के नौजवान दिन रात ये ख्वाब देखते हैं कि मैं हुन बाहर चले जाना है, मैं दुबई चले जाना है, मैं ईरान चले जाना है, मैं तुर्की। खुदारा इस वीडियो को ज़रूर वो देखें। देखने वालों से ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन तक ये वीडियो पहुँचे जो कि तैयारी कर रहे हैं कि हम जा रहे हैं जी बाहर। एजेंट मुलव्वस हैं, पाकिस्तानी एजेंट मुलव्वस हैं, और ये खुद ही इतने जालिम हैं। और क्या बताएं, आपने सारी बातें इनकी ज़ुबानी सुन ली हैं। तो खुदारे इस वीडियो को शेयर करें और उन तक पहुँचे कि जो कि तैयारी में है कि हम बाहर जाएंगे। आपकी इस एक वीडियो शेयर करने से कई नौजवान बच सकते हैं। नाजरीन, इसी प्रोग्राम के साथ अपने मेज़बान इमरान भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।